হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব সিবিএসসি পেইন্টিং যার কোড 049। সেই সিবিএসসি বোর্ডের পেইন্টিং পরীক্ষায় বসতে গেলে থিওরি বই তোমাদের কি লাগবে এবং সেই বইয়ে কোন কোন চ্যাপ্টার পড়তে হবে এবং তার সাথে তোমাদের সাথে আর কি কি সেই বইয়ে সাজেশন বই হতে পারে কোশ্চেন কমন পাওয়ার জন্য, আমি সেটাই তোমাদের সাথে আলোচনা করব। পুরোটাই বাংলায় করার চেষ্টা করব। যদি কোথাও কিছু ইংরাজি বলি বুঝতে কারোর অসুবিধা হয় অবশ্যই সেটা আমাকে জানাবে। আমি চাইবো জিনিসটা তোমাদের বাংলা ইংরেজি মাধ্যম সব জায়গাতেই সমানভাবে যাক, তার জন্য আমি অবশ্যই কিছু কিছু জায়গায় ইংরেজির বলার চেষ্টা করব। তোমরা জানো যে সিবিএসসি বোর্ডের কোশ্চেনটা টোটালটাই ইংরেজিতে হয় এবং হিন্দিতেও হয়। তো আমরা যে বইগুলো দেখাবো এনসিইআরটি বই আমি তোমাদের দেখাবো। এই বইটা ক্লাস 12-এর থিওরির জন্য। এই বইটা সবসময় অনলাইন বিভিন্ন অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট এবং যে কোনো দোকানে অ্যাভেলেবল। এটা অবশ্যই দুটো পার্ট আছে। পার্ট 2টা হচ্ছে 12-এর জন্য সিবিএসসি, পার্ট 1টা 11-এর জন্য। তো পার্ট 1-এর যে কোশ্চেন হয় সেটা আমাদের 12-এর বোর্ডের পরীক্ষায় আসে না, দুটো বই আলাদা, পার্ট 1 পার্ট 2। আশা করি দেখা যাচ্ছে। তো আমরা পার্ট 1-এর বইটা 11-এ কিনি, কিন্তু পার্ট 1-এর বইয়ের থেকে কোনো কোশ্চেন বোর্ডের পরীক্ষায় আসে না। বোর্ডের পরীক্ষায় এই বইটা থেকে আসবে কোশ্চেন, পার্ট 2 সিবিএসসি এনসিইআরটি বুক। তো এই বইটার উপরে যে নাম লেখা আছে আশা করি তোমাদের কাছে খুব ক্লিয়ার। অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান আর্ট, it is visible I think of everyone. So an introduction to Indian art, it is the main NCERT book for our CBSE painting student. Our code is 049. So everyone please try to buy this book of the beginning of the day in the grade 12, because grade 12 theory, it is a very important for us for the good score. And main thing is that painting theory book NCERT, it is part 1 grade 11, it is fully different. So it is a part 2 grade 12. So everybody try to purchase the book on the beginning of this of the year. And NCERT book, it is very important for our CBSE curriculum, CBSE study, because it is the main book. এই বইটা তোমরা কিনবে এনসিইআরটি, যেটা বললাম এনসিইআরটি পার্ট 2 অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান আর্ট। আর একটা বই যা তোমরা সাজেশন হিসেবে কিনবে গ্রেড 12-এর স্টুডেন্টদের বলছি, এই বইটা অনলাইন অ্যামাজন, ফ্লিপকার্টে পেয়ে যাবে। এটা খুব ভালো বই, কোশ্চেন অ্যান্সারের বই, এবং যারা ইউজ করছো তারা জানো এই বইটা, এটা খুব অ্যাভেলেবল। তবে আমার এটা একটু ওল্ড ভার্সন, তোমরা নিউ ভার্সন কিনবে। ইট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য কোশ্চেন অ্যান্সার বুক। আই সাজেস্ট অল মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস from the grade CBSE 12, you please purchase this book. It is available in the online and Amazon also. All in one fine arts. It is all in one in fine arts. This book is very important for us. They are painting and graphics design and sculpture and commercial art. This 4 different paper is available for the CBSE, but we will follow only the painting. Our code, it is in the front. The first one is the painting. We are using the first one. Our code, you know, the 049. Yeah. So I like to introduce the main chapter for the theory book NCERT, because our main basic is the NCERT book. আমরা প্রধানত NCERT বুকটাই ফলো করব। তো NCERT বুকের ইন্ডেক্স করলেই জানতে পারবো যে আমাদের এক্স্যাক্টলি কোন কোন চ্যাপ্টারগুলো আছে এবং কোন কোনগুলো পড়তে হবে। NCERT বুকের ইন্ডেক্স করলে it is the 8th chapter is visible. I think everyone is clearly visible, the 8th chapter. So first chapter is the manuscript painting. It is very easy. And second chapter is the Rajasthani school of painting, means Rajasthani school of miniature painting. And third is the Mughal school of miniature painting. Miniature painting, Mughal school of painting, the same language. So the third is the Mughal school of miniature painting, third. And fourth is the Deccan school of painting. Yes, Deccan school of painting or Deccan school of miniature painting, the same terminology. And fifth is the Pahari school of painting. Okay. And the sixth chapter is the Bengal school of culture, Bengal school of culture, national Bengal school of culture. It is also very important for us. Okay. And it is very important. The sixth chapter is the Bengal school of art, and seventh is the modern Indian art. And third is not seventh is the modern Indian art. And the 8th chapter, it is the last one. The 8th chapter is not required for every year. I am not teaching this last 8th chapter in my life. So normally you will go through about this 7th chapter. So and I first I start
to introduce in my grade 12 student from the beginning of the year about the modern Indian art and Bengal School of Art. Yes, modern Indian art এবং Bengal School of Art দুটোকেই আমি প্রথমে আমার ক্লাসে ইন্ট্রোডিউস করাই গ্রেড 12 এর জন্য। কারণ কি এই দুটো ইন্ট্রোডিউস করানোর একটাই কারণ, আমাদের যে প্র্যাকটিক্যাল আছে সেই প্র্যাকটিক্যালটাও খুব মজার, এবং প্র্যাকটিক্যালে আমাদের যে যে কাজগুলো করানো হয় তার মধ্যে যেরকম মধুবনী পেন্টিং আছে, তার মধ্যে যেরকম ওয়ার্ল্ডলি পেন্টিং আছে, তার মধ্যে ক্রিয়েটিভ কম্পোজিশন আছে, তার মধ্যে আমরা জানি যে মডার্ন কিছু সামাজিক ঘটনা নিয়ে আমাদের কিছু ড্রয়িং করতে হয়, এবং তার মধ্যে আমাদের স্টিল লাইফ আছে, অবজেক্ট স্টাডি আছে। ঠিক সেরকমই তার মধ্যে আমরা অনেক মডার্ন আর্ট যখন আমরা পড়াই, ঠিক সেই সময় আমরা পেন্টিংয়ের সাথে মানে পেন্টিং প্র্যাকটিক্যালটা কেমনভাবে করানোর চেষ্টা করব বা করাই, যেখান থেকে বাচ্চারা মডার্ন আর্টের থিওরি পড়তে পড়তে তারা অবশ্যই জানতে পারবে যে মডার্ন আর্টটা কী। শুধু প্র্যাকটিক্যাল, শুধু থিওরি নয়, থিওরির সাথে প্র্যাকটিক্যালটাও সেভাবে আমরা করাতে চাই বা করাই। এবং তার জন্য আমি 11-এ 10টা প্রজেক্ট ফাইলের কাজ করাই এবং 12-এও 10টা প্রজেক্ট ফাইলের কাজ করাই। 11-এ যে 10টা করাই সেই কাজটা হচ্ছে এই, আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে করানো হয়। সেই 10টা কাজ হচ্ছে এই: পেন্সিল স্টাডি, স্টিল লাইফ, কালার স্টিল লাইফ, দুটো পেন্সিল স্টাডি স্টিল লাইফ করবে, দুটো কালার স্টিল লাইফ করবে, আচ্ছা কালার নেচার স্টাডি করবে একটা গ্রেড 11-এ, পেন্সিল নেচার স্টাডি করবে একটা, আচ্ছা মধুবনী পেন্টিং করবে একটা, ওয়ার্ল্ডলি পেন্টিং করবে একটা। আর এইখানে টোটাল দেখুন ফেস্টিভ্যাল লেখা আছে, একটা করবে, আর আরেকটা করবে রেলওয়ে স্টেশন অর স্বচ্ছ ভারত। মিন্স এই তিনটের মধ্যে থেকে যে কোনো দুটো করবে। গ্রেড 11-এ টোটাল 10টা প্রজেক্ট ফাইলের কাজ করানো হয় এবং 12-এও আমরা গিয়ে 10টা প্রজেক্ট ফাইলের কাজ করাবো। কিন্তু পেন্সিল অবজেক্ট স্টাডি, কালার অবজেক্ট স্টাডি গ্রেড 11-এ করাবো, আচ্ছা কিউবিজম করাবো। তো আমি যখন মডার্ন ইন্ডিয়ান আর্ট পড়াচ্ছি তখন আমি চাইলে কিউবিজম করাতেই পারি, কারণ এটা করলে বাচ্চাদের বুঝতে বা করতে সুবিধা হবে কিউবিজমটা কী এবং মডার্ন ইন্ডিয়ান আর্টের সাথে কিছুটা রিলেশন আমরা পাচ্ছি। আর ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, ড্রিম অ্যান্ড ফ্যান্টাসি, এগুলো আমরা পরে করাচ্ছি। এবং তার সাথে আমরা আস্তে আস্তে যে সময় যে বছরের ক্লাস সেই বছরের কিছু প্রেজেন্ট মানে সামাজিক কিছু ঘটনা শেখানো, তাতে কী হবে আমার প্রজেক্ট ফাইল সাবমিশনটা আরও স্ট্রং হবে। অ্যান্ড করাপশন, পলিউশন, যেগুলো আমরা পোস্টার মেকিং টাইপের কাজ করি সেগুলো অবশ্যই করাবো। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি যে থিওরি পার্টটা এমনভাবে করাবো যাতে থিওরির সাথে কিউবিজম, মডার্ন আর্টের সাথে কিউবিজম আমি একই টাইমে রান করালে স্টুডেন্টদের বুঝতে বা পড়তে সুবিধা হবে। তো it is a very flexible curriculum for the CBSE. We people try to handle the theory and practical simultaneously because you have a cubism. So that time if you conduct the cubism, so that time obviously I like to teach the student about the modern Indian art. Okay, and after that the Bengal School of Art. So I think it is our first introduction. So then I continue our next video regarding the theory part of modern Indian art at Bengal School of Art. So please continue and obviously get in touch with my video. Thank you so much.